welcome to Mastering the Current Affairs series. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம daily news analysis நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். But in this video what we are going to see is இந்த week ஓட entire current affairs, the most important current affairs club பண்ணி so இந்த இதில் வந்து நம்ம entire இது cover பண்ணியிருக்கோம். So for today's discussion we are having totally 12 new topics. So first one பார்த்தீங்கன்னா the pendency of cases in the Supreme Court. Not only in the Supreme Court, High Court and the subordinate courts, what are the reasons and எப்படி அதை வந்து overcome பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத first article we can discuss. Next one is concern related to the China's new dam. So China already நிறைய dams build பண்ணிட்டு இருக்காங்க and எந்த இடத்துல build பண்றாங்கன்னா autonomous region of the Tibet. So அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் என்ன பிரச்சனை வரும் and அதில் பூட்டான் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் we are going to discuss in the second article. And last few articles or few current affairs videosல US international corporations ஓட சப்போர்ட்ல இருந்து கிராஜுவலா வந்து ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்கல்ல. அதே மாதிரி யூசைட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து they have stopped funding this organization. அதோட impact on a global perspective and அதோட impact on the Indian perspective. Next one is new income tax bill 2025. So income tax act amend பண்ணி இந்த bill கொண்டு வந்திருக்காங்க. It is a simple topic, but அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கங்கிற provisions மட்டும் we can discuss in that article. Fifth one is preserving India's cultural heritage. So for recent years, because of the climatic change and anthropogenic activities, most of the historical monuments maintain பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. So government what are the measures எடுத்திருக்காங்க and why, what is the push factor and need of the hour to maintain the India's cultural heritage as well as the monuments. அது வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Next one is involvement of Chief Justice of India. That is Chief Justice of India in executive appointments நம்ம பார்க்கலாம். Interference of judiciary into the executives அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். Next one, so இப்போ இந்தியாவில் என்னதான் ஃபுட் சர்ப்ளஸாக இருந்தாலும் பட் there is a form of hidden hunger. அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா especially the rurals. So the rural ஏரியாவில் they are self-sufficient in producing the agricultural and allied products, but அந்த ஏரியாவில் தான் வந்து there is a hidden hunger in the form of lack of nutrients or lack of balanced diet that we will discuss in this article. Next, parliamentary panel recommendations, the minimum support price for the stubble burning. So northeast India always December month, October, November and December la irukkudiya periya problem enna appadina the stubble burning. So அந்த stubble burning na enna ஏன் அதை வந்து burn பண்றாங்க and அதுக்கு வந்து ஏன் minimum support price நம்ம கொடுத்து அதை support பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த article. Next, ninth article is the importance of the Indian Ocean in the Indian Ocean region. So அதில் Indian Ocean ஏன் அதுக்கு பேர் வந்துச்சு and என்னென்ன countries what type of benefits அதில் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத we can discuss in that article. Next, the status of devolution of Panchayati Raj. So 73rd and 74th Constitutional Amendment Act கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல. ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாயத் ராஜ் அதோட ப்ரோக்ரஸ் என்ன, வாட் ஆர் த டாப் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா லான்ச் பண்ணி 9 years கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஃபாசல் பீமா யோஜனா இஸ் ரிலேட்டட் டு த கிராப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ அதில் என்னென்ன தெர் இஸ் த ஃபார்மர்ஸ் வந்து எப்படி பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க, whether this is a successful one or not அப்படிங்கிறது we will see it in this article. Next one is last but not the least is appointment of the Chief Election Commissioner. So இப்போ வந்து that is 2025 so that is they have introduced that is the President Draupadi Murmu Chief Election Commissioner introduce பண்ணியிருக்காங்க as per the new regime. So அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கு and admissions are open for the UPSC banking and TNPSC and limited seats, it's strictly limited to 20 seats and you can book your seats in these following numbers. And study hall it is also available and only a few seats are vacant, so book your seat immediately to avail this offer. So if you want to know more about this offer you can contact on these two numbers. The location is Coimbatore as well as in Erode. So straight away we'll start with the first article. The first article is the issue of pendency of cases in Indian judiciary. Okay, pendency of cases ஏன் இருக்கு இந்தியன் ஜுடிஷியரியில் அப்படி என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க அப்படின்னா, ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ரீசெண்டாக they have granted the permission to appoint the retired judges
as an active judges or else the ad hoc judges. ஸோ எதுக்காக? ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ நியூ ப்ரொவிஷன், ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே இருந்த ப்ரொவிஷன். பட் அந்த ப்ரொவிஷனை யாரும் யூஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ மிகப்பெரிய கன்சர்ன். ஸோ டே பை டே நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கேசஸோட லெவல்ஸ் வந்து இட் இஸ் கீப் ஆன் இன்க்ரீசிங். ஸோ அதுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வேணும்ல. ஸோ ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்றத விட இந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும்போது ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸை அட்ஹாக் ஜட்ஜஸாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும்போது ஏன் அதை யூஸ் பண்ணல? அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் த பேக்லாங்கிங் ஆஃப் கேசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is 2021ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது that is லோக் பிரஹாரி vs யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸில் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அட்ஹாக் ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேண்டேட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் தே ஹாவ் த அத்தாரிட்டி டு கேரி ஒன்லி த கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ். ஓகே, பேக்லாக்ஸ் இப்போ ப்ரெசன்ட் டேட்டா வந்து பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம எல்லா கோர்ட்ஸ்லையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ட்ஸையும் சேர்த்தணும் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 62 lakh ப்ளஸ் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த டேட்டாஸ் இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 2006 to 2019 கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா 40,000 இருந்தது 60,000 மாறி இருக்குது. அண்ட் தட் இஸ் ஹை கோர்ட்ஸில் 37 lakhs இருந்தது 44 lakhs மாறி இருக்குது. சபார்டினேட் க்ளோஸில் கோர்ட்ஸில் 2.5 crores இருந்தது 3.1 crores இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து தட் இஸ் ஆர்டிகல் 224 சப் கிளாஸ் ஏ. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் த ப்ரொவிஷன் ஃபார் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அட்ஹாக் ஜட்ஜஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த ப்ரொவிஷன் நம்மளோட ஆர்டிக்கல்லேயே இருக்குது, கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே இருக்குது, இட் இஸ் அ லீகல் ரைட். பட் why it is in the dormant position. ஸோ இது ஏன் யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை? அதுதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட மிகப்பெரிய ஒரு கன்சர்ன். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆர்டிகல் 224 பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் யாருக்கு அந்த பவர் இருக்குன்னா ஸோ த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட் கேன் ரெக்வெஸ்ட் த retired high court judges, any retired high court judges to act as a duty of the judge again. And that is நல்லா பார்த்துக்கங்க, the chief justice of high court is selecting the retired judges. And யார்கிட்ட permission வாங்கணும் அப்படின்னா the president of India கிட்ட permission வாங்கிட்டு they can appoint it. And okay, அப்படி retired judges அப்படி appoint பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன provisions அப்படின்னா எஸ் அவங்க வந்து போஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சதோ அந்த அலோவன்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அதர் அலோவன்சஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை த பிரசிடென்ட்ஸ் ஆர்டர் ஃப்ரம் டைம் டு டைம். அவங்க ரிட்டையர் ஆனாலும் அண்ட் அட்ஹாக் ஜட்ஜஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா த சேம் பவர், சேம் இன்வால்மெண்ட், சேம் அலோவன்சஸ் எல்லாமே இட் வில் பி த சேம். ஸோ இட் வில் பி கிராண்டட் அஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் வித் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹை கோர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போது இப்போ வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் படி 224A சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹை கோர்ட் can select the ad hoc judges with the permission of the president. Okay, ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஜட்ஜ் எப்போ வந்து இந்த ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்? ஸோ 2021ல் அந்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொண்டு வராங்க. ஸோ இப்போது நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்காங்க, தட் இஸ் அட் ப்ரெசன்ட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஜட்ஜஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வேகன்சிஸ் இருக்குது, அந்த வேகன்சிஸ்க்கு எவ்வளோ நம்ம கால் ஃபேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இஃப் இட் இஸ் நாட் லெஸ் தேன் 20%, ஸோ தென் யூ கேன் அப்பாயிண்ட். இந்த க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் ஆனால் மட்டும்தான் யூ கேன் அப்பாயிண்ட் த அட் ஹாக் ஜட்ஜஸ். ஸோ அப்படி இன்கேஸ் இந்த க்ரைட்டீரியா இல்லை, தட் இஸ் அந்த வேகன்சிஸ் எல்லாமே அப்கமிங் டேஸில் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் அப்படின்னா தட் இஸ் யூ நீட் நாட் அப்பாயிண்ட் த அட் ஹாக் ஜட்ஜஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ப்ரொவிஷன்ஸை பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த பெண்டன்சி? ஸோ இப்போ நிறைய கேசஸ் பெண்டிங் வருது. இப்போ வந்து டே பை டே எவ்வளோ தான் டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் இந்த கேசஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்குல்ல. அப்போ டெஃபினெட்லி தேர் மைட் பி சம் ரீசன்ஸ், ரைட்? அப்போது வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் ஜட்ஜஸ், இன்க்ரீஸ்டு ஃபைலிங் ஆஃப் லிட்டிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் டிலே இன் த ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம், லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அடுத்து ஒன் பார்த்தீங்கன்னா the bureaucratic and administrative challenges. So these are the 5 major challenges. இந்த challenges மட்டும்தான் கிடையாது, இன்னும் நிறைய challenges இருக்கலாம், but these were the 5 major challenges and in the 5 challenges we must address immediately. So insufficient judges அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியாவோட பாப்புலேஷன், ஸோ டோட்டல் பாப்புலேஷனும் ஜட்ஜஸோட பாப்புலேஷனும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேர்ல்டுலே that is the judge to the population ratios அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி 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 லோ.
Okay, so litigation அப்படின்னு சொல்லும்போது because of the socio-economic conditions or complexities, increasing population, so maximum more number of peoples are filing public interest litigations in the courts. ஸோ அப்படி இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம கோர்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது டெய்லி லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் ஆல் ஓவர் த இந்தியா ஃபைல் ஆகும்போது ஆல்ரெடி பெண்டிங் கேசஸ் இருக்கா, ஸோ நியூ கேசஸ் அது மேலே வந்து இதாகும்போது ஃபைல் அப் ஆகும்போது இட் லீட்ஸ் டு த பிகாஸ் ஆஃப் த லிட்டிகேஷன் இட் லீட்ஸ் டு த பெண்டன்சி ஆஃப் த கேசஸ். Next one, delays in the justice. So delays அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது first reason, இதுலேயும் first reason என்ன, procedural inefficiencies, and the second reason is the frequent adjournments. So வாய்தா மேலே வாய்தா, ஸோ அதை வந்து இப்படி கீப் ஆன் போயிட்டே இருக்கு. ஒரு கேஸ் முடியறதுக்கு 14 to 15 years அந்த மாதிரி டைம் ஆகும்போது definitely there will be a delay. Definitely there will be a delays. And third reason ஒன்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா lack of evidences. அந்த evidences-ஐ அவங்களால டைமுக்கு that is provide பண்ண முடியறது இல்லை. அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த மெனி கோர்ட்ஸ், இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மேஜர் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மேஜர் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா அண்டர் எக்யூப்டு. ஸோ நாட் that is adequate mechanisms அங்கே இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஸ்டாஃப்ட். ஸோ ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் ஸ்டாஃப்ஸ் அங்கே வந்து ஃபில் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது தட் இஸ் இந்த மாதிரி சபார்டினேட் கோர்ட்ஸில் தான் வந்து பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் மேன் பவர்ஸ். ஓகே, ஸோ பியூரோக்ராட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ இட் இஸ் மேஜர்லி ஸ்லோ டவுன் பை த inefficiencies. ஸோ inefficient in systems including the paperwork, there is outdated paperwork. என்னதான் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் இந்த இது அப்படியே தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து ஒமிட் பண்ணவே முடியாது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிலேஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் லேக் ஆஃப் மாடர்னைசேஷன் இன் ஜுடிஷியரி. ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், த பியூரோக்ராட்டிக் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேலஞ்சஸை நம்ம ப்ராப்பராக ரெக்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாவே ஸோ த மோஸ்ட் ஆஃப் த there is the pending cases in the judiciary will be overcome. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜஸ்டிஸ் டிலே ஆகிறதுனால என்ன இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஒரு கேஸையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லாங் ஆகுது. அண்ட் ஒரு ஜஸ்டிஸ் வேணும்னு தான் கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. அந்த ஜஸ்டிஸே வந்து ரொம்ப லேட்டாக கிடச்சிதுன்னா ஸோ இட் இஸ் நோ யூஸ். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இன்க்ரீஸ்ட் இன் த நம்பர் ஆஃப் அண்டர் ட்ரையல்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அக்யூஸ்டாக இருப்பாங்க, அவங்க கெட்டவங்களா இல்லையா அவங்களுக்கான வேர்டிக்ட் வரதுக்கே வந்து ரொம்ப வருஷம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால் most of the convicts are remaining in the jail as an under trial. And increased cost. ஸோ இப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட் அட்ஜார்ன்மெண்ட்ஸ் இந்த வாய்தா இல்லை கேஸ் வந்து 15 இயர்ஸ்க்கு போகுது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் இன்க்ரீஸ் த அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த petitioners. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு த நார்மல் பீப்புள் ஆர் பப்ளிக் வில் கெயின் த கான்ஃபிடன்ஸ் டு அப்ரோச் த ஜுடிஷியரி. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஓவர் பர்டன் ஜட்ஜஸ். ஸோ ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி இந்தியாவோட பாப்புலேஷனுக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபைலிங் கேசஸ்க்கும் ஜட்ஜஸ் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆல்ரெடி இப்போ வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஜட்ஜஸ் தான் வந்து எல்லா கேசஸையும் பார்க்கணும். ஸோ அதனால் ஜட்ஜஸ் ஆர் பிகமிங் ஓவர் பர்டன். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் ஓவர் பர்டன் லீட்ஸ் டு த ஃபர்தர் டிலேஸ் இன் த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அப்படி இருக்கும்போது வாட் ஆர் த எஃபர்ட்ஸ்? ஸோ என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஜுடிஷியரியில் நம்ம ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்க்ரீஸிங் த நம்பர் ஆஃப் ஜட்ஜஸ். ஸோ ஜட்ஜஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்கன்னா ஓகே கேசஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக டிஸ்போசபிள் ஆகும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இது பண்ணணும். அண்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் வி மஸ்ட் பூஸ்ட் ஆர் ப்ரொமோட் த கோர்ட்ஸ். ஸோ ஆன்லைன் ஹியரிங் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு பூஸ்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் மெக்கானிசம். ஸோ இதில் எந்தெந்த இதெல்லாம் வந்து நார்மல் சிவில் கேசஸ்லாம் கோர்ட்டுக்கே போகாமல் ஸோ வித் த காம்ப்ரமைஸ் அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த இது நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடிய கேசஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கோர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை டிஜிட்டலைஸ்ட் அண்ட் ஆன்லைன் ஹியரிங்ஸ் கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸ். ஸோ அப்படி இதை வந்து டெக்னாலஜியை ரொம்ப அதிகமாக எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ட்ஸில் என்னென்ன கேசஸ் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா கரப்ஷன்ஸ், கிரைம் அகெயின்ஸ்ட் உமன், லாங் பெண்டிங் கேசஸ்.
ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கேசஸ். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கக்கூடிய கேசஸ் வித் த நார்மல் ப்ரொசீஜர் அண்ட் அந்த கேசஸே வந்து இன்கேஸ் இஃப் தே ஆர் டிவைடிங் இட் பேஸ்ட் ஆன் த நெசசிட்டி அண்ட் அந்த டிஸ்போசபிள் ஆஃப் த கேசஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் பிகம் மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ இது எல்லாமே இம்மீடியட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ த பெண்டன்சி ஆஃப் த கேசஸ் கேன் பி ரெடியூஸ்ட் இன் த அப்கமிங் இயர்ஸ். The second topic for today's discussion is China என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புதுசாக ஒரு டேம் பில்ட் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவில் அந்த ரிவரை நம்ம பிரம்மபுத்திரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ சைனாவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ சைனா இஸ் பிளானிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஹைட்ரோ பவர் டேம். ஸோ இந்தியாவில் தான் நம்ம பிரம்மபுத்திரா ரிவர்னு சொல்கிறோம். சைனாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யார்லங் சாங்போ. ஸோ யார்லங் சாங்போ இந்த டிபெட்டியன் ஆட்டோனமஸ் ரீஜன். ஸோ ஆல்ரெடி 3 gorges டேம் தான் வந்து த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் டேம். அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இந்த டேம் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க. எங்கன்னா தட் இஸ் த யார்லங் டிரான்ஸ்போ இன் த டிபெட்டியன் ரீஜன். சரி, ஓகே. ஸோ இப்போது அப்படி இருக்கும்போது சைனா இந்த டேம் ப்ராஜெக்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால யார் யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இந்தியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பங்களாதேஷ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது. And already Chinaவோட significant dams அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the 3 gorges dam at the Yangtze River and Zangum dam in the Yarlung Zangbo. So these were the previous biggest dams. So இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெரிய டேம்ஸ் பில்ட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அந்த டேம்ஸை பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம சொல்லிட்டோம்ல ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்காக. ஸோ 60 gigawatts ஆஃப் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக அந்த 60 gigawatts ஆஃப் எனர்ஜி அவங்க டார்கெட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஸோ டு ரெடியூஸ் த டிபெண்டன்சி ஆன் த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ். ஸோ இப்போ இந்தியாவோட நம்ம தட் இஸ் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ இந்தியா இஸ் ரிலையிங் மோர் ஆன் த நியூக்ளியர் அண்ட் கிளீனஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி டு ரெடியூஸ் த டிபெண்டன்சி ஆன் த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம்ல. அதே மாதிரி தான் இந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் மூலமாக ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை கம்மி பண்ணணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ சைனா இஸ் பிளானிங் டு அச்சீவ் த கார்பன் நியூட்ரலிட்டி பை த இயர் 2060. அண்ட் இந்த டேமோட காஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா $137 billion. அண்ட் எக்ஸாக்டாக இதை எந்த இடத்துல பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேர் த பிரம்மபுத்திரா ரிவர் டேக்ஸ் அ கிரேட் சின்டாக்சியல் பெண்ட் அட் அ கிரேட் பெண்ட் அட் த பிரம்மபுத்திரா ரிவர் இட் இஸ் டேக்கிங் அ யூ-டர்ன். ஸோ யூ-டர்ன் இன் த மேடோக் கவுண்டி ஆஃப் த டிபெட்டியன் ஆட்டோனமஸ் ரீஜன். ஓகே. ஸோ இந்த ரிவர் பற்றி யார்லங் சாங்போ ரிவர் பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆரிஜினேட்டிங் இன் த டிபெட்டியன் ரீஜன் அண்ட் என்டர்ஸ் இன் டு த அருணாச்சல் பிரதேஷ். அண்ட் தட் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ்குள்ளே உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரிவரோட நேம் என்னென்னா ஜியாங். ஓகே. ஸோ இன் அசாம் ஸோ இட் இஸ் ஃபர்தர் எக்ஸ்பேண்டிங் இன் டு த அசாம். ஸோ இட் இஸ் ஜாயின்ட் பை த ட்ரிபியூட்ரிஸ் லைக் திபங் அண்ட் த லோஹித். ஸோ தட் இஸ் டிபெட்டில் ஆரிஜினேட் ஆகும்போது யார்லங் சாங்போ, அருணாச்சல் பிரதேஷ்குள்ளே வரும்போது இட் இஸ் ஜியாங், அண்ட் அசாமில் திபங் அண்ட் லோகித்தோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் ஜாயின் ஆகும்போது தட் ரிவர் இஸ் நேம்ட் ஆஸ் த பிரம்மபுத்திரா ரிவர். And that is it is entering into the Bangladesh and it is draining into the Bay of Bengal. And that is இதோட பூட்டானில் இந்த ரிவர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிங் த்ரூ த பூட்டான். மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ 96% ஆஃப் த கண்ட்ரி பூட்டான் ஏரியா இஸ் கம்மிங் அண்டர் த ரிவர் பேசின். ஸோ ரிவர் பேசினில் தான் இருக்குது, அதை ஒட்டி தான் வந்து பாஸ் ஆகி போகுது. பட் திஸ் ரிவர் இஸ் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பிஞ்ச் இஸ் என்ட்ரிங் இன் டு த பூட்டான். ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சைனா இந்த டேமை பில்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அப்படி பில்ட் பண்ணுறதுனால வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது என்விரான்மெண்டல் அண்ட் எக்காலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ எஸ் வாட்டர் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த வாட்டரோட ஃப்ளோவில் தான் நம்ம வந்து டேம் கட்டுறோம். அப்படி டேம் கட்டும்போது ஸோ வி ஆர் டைவர்ட்டிங் த வாட்டர் ஃப்ரம் த சோர்சஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா செடிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸோ அந்த செடிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதா வந்து இட் இஸ் ஆடிங் நியூட்ரியன்ஸ் டு த சாயில். ஸோ அப்போ அந்த செடிமெண்ட்ஸோட இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும்போது செடிமெண்ட் வந்து இதாகும்போது ஸோ அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த சாயில் அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ஃபர்டிலிட்டியை இழந்துடும். அப்போ ஒரு சாயில் அதோட ஃபர்டிலிட்டியை இழந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா வி மஸ்ட் பி டிபெண்டிங் ஆன் த மோர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபர்டிலைசர்ஸ். அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்கும். அண்ட் சைனீஸ் டேம்ஸ் ட்ராப். ஸோ இப்போ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சாயில் ஃபர்டிலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ரிஸ்க் ஆஃப் த ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட்ஸ்.
ஸோ சடனாக இப்போ ஆஃப்டர் த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேஷன்ஸ் வாட்டர்ஸ் வந்து அப்பப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ அந்த டைமில் என்ன ஆகும்னா இட் வில் காஸ் த டிவாஸ்டேட்டிங் ஃப்ளட் இன் த ஹில்லி ஏரியாஸ் எஸ்பெஷலி இன் அசாம் அண்ட் த அருணாச்சல் பிரதேஷ். அண்ட் தட் இஸ் இது வந்து புதுசாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்லேயே வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கு. அண்ட் த வாட்டர் டிஸ்சார்ஜஸ்னால தட் இஸ் அன்நோட்டிஃபைடு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜஸ்னால நிறைய லைவ்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ரெடி வி ஹாவ் லாஸ்ட் இட். Okay, so next biodiversity loss. So actually it is a perennial river throughout the year நமக்கு வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக the biodiversity and habitats will be destructed. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது the aquatic animals especially the gangetic dolphin. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த gangetic dolphin அப்படிங்கிறது ஸோ இட் இஸ் அண்டர் அ த்ரெட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதோட ப்ரீடிங் சைக்கிள்ஸ் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளேஷியல் மெல்ட் அண்ட் த கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ த டிபெட்டியன் பிளாட்டூ இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த தேர்ட் போல். ஸோ தட் இஸ் த ட்ராபிக்கல் ஏரியாவில் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக்கு அடுத்து ஒரு ஐசி மவுண்டெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் அஸ் த கிரையோஸ்பியர். அண்ட் அந்த ஐசி மவுண்டெயின்ஸ் இருக்கும்போது ஆல்பிடோ லெவல் 0வாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த சன்லைட் இன்டு த பேக் இன்டு த அட்மாஸ்பியர். ஸோ அதனால் எர்த்தோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்னோவெல்லாம் மெல்ட் ஆகி வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா இட் மே லீட்ஸ் டு த இன்க்ரீஸ் இன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் அந்த வாட்டர் ஃப்ளட்டிங்ஸ் ஓவர் தீஸ் ரிவர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம்னால சீஸ்மிக் ரிஸ்க்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, சான்சஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஹிமாலயன் ரீஜன் ஆர் த யங்ஃபோல்ட் ரீஜன் and Young-Fold mountains and அதோட seismic zone பார்த்தீங்கன்னா it is coming under the zone 5, very high risk prone areas. அண்ட் அப்படி இருக்கறனால என்ன ஆகும்னா இந்த டேம் பில்ட் பண்ணும்போது frequent landslides நடக்கலாம், earthquakes நடக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் லீடிங் டு that is landslides and other geological disasters. நெக்ஸ்ட் ஜியோபொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியாவோட வல்னரபிலிட்டி. ஸோ வாட்டர் நார்மலாக போயிட்டுருக்கு, சைனா அதோட சோர்ஸில் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து அந்த வாட்டரை கட் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி வாட்டர் கட் ஆஃப் பண்ணாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸஸ் அண்ட் ட்ரிங்கிங் பர்பஸஸ்க்கே வாட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகும். அண்ட் இதேவே சைனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தட் இஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது, பட் தேர் ஆர் சான்சஸ். ஸோ இதையவே வந்து ஒரு வெப்பனாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல இஃப் யூ ஆர் நாட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன் திஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் we may stop the water அப்படிங்கிற மாதிரி they can restrict the water flow. ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் on the other hand they can make the artificial floods. ஸோ லீகல் அண்ட் டிப்ளமேட்டிக் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ் பற்றி பார்க்கும்போது ஸோ தேர் இஸ் அன் UN கன்வென்ஷன் ஆன் த லா ஆஃப் த நான் நேவிகேஷனல் யூசஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் 1997. அண்ட் எதுக்காக இந்த UN கன்வென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஈக்விட்டபிள், தட் இஸ் ஈக்குவல் ஷேரிங் அண்ட் ரீசனபிள் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஷேர்டு ரிசோர்சஸ். ஒரு ரிவர் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த ரிவர் ஈக்குவலாக நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணணும். தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டிகிரடேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன். திஸ் இஸ் நாட் அ ட்ரீட்டி, இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. பட் இந்த கன்வென்ஷனுக்கே China is not a signatory. So அப்படி இருக்கும்போது India is a signatory to this convention, but China is not a signatory. So அப்படி இருக்கும்போது nobody can force China to follow these conventions. So next one பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் ரிவர் ஷேரிங்கில் என்ன அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னா ELM is there, expert level mechanism. பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காகனா டேட்டா ஷேரிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோலஜிக்கல் ரிலேட்டட் இது மெயின்டெனன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் லீகல். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் அ லீகல் பேக்கப் லைக் அ ட்ரீட்டி. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரீட்டி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் அ ஃபார்மல் அக்ரிமெண்ட், பட் இதில் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் மெஷர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் இப்போ இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்து பங்களாதேஷ் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு அஃபெக்ட். நம்ம இந்தியாவில் என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதே தான். கூடவே இன்னும் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வியட்நாம், கம்போடியா, தாய்லாந்து, லேவோஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து ஃபர்தர் மீகாங் ரிவர்ஸ் அதில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குங்களா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அங்கே இருக்க அந்த ரிவர்ஸோட வாட்டர் ஆக்சசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அப்படியே கம்மியாயிரும். அண்ட் வாட்டரோட இது கம்மியாச்சு அப்படின்னா இட் வில் ஹாவ் அ சீரியஸ் இம்பேக்ட் ஆன் த சோஷியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள். அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் எல்லாமே ரீலொக்கேட் ஆகணும். பிகாஸ் இன்கேஸ் டேம் கட்டுறதுனால ரீலொக்கேட் ஆகணும்.
அண்ட் அந்த டேம் வந்து இஃப் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ், இதில் வந்து சடனாக வாட்டர் ரிலீசஸ் இல்லைன்னா வந்து ஃப்ளட்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நடக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் பீப்புள் மஸ்ட் பி ரீலொகேட்டட். ஸோ அந்த ரீலொகேஷன் அப்படிங்கிறதும் இட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் and it is already affecting the existing irrigation patterns. Okay, ஸோ அப்போது இந்தியாவோட ரெஸ்பான்ஸ், ஸோ சைனா இந்த மாதிரி ஒரு டேம் கட்டுறேன்னு சொல்லும் போது இந்தியா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இந்தியா ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வாட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தட் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் அசாமை டார்கெட் பண்ணி தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ ப்ராஜெக்ட் இன் அ சியாங் அப்பர் மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் தட் இஸ் நோன் அஸ் சம். எதுக்காகனா அந்த ஏரியாவில் வாட்டர் ஸ்காசிட்டி இல்லை வாட்டர் பேஸ்ட் இஷ்யூஸ் வரக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஸ் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த transboundary water management by strengthening its diplomatic powers. Next one, enhancing the satellite monitoring and early warning systems. So என்னதான் Chinese இது பண்ணாலும் டெக்னாலஜிஸ் இதாக இருந்தாலும் பட் திஸ் இஸ் நாட் அன் அக்யூரேட், பட் somehow we can manage. So advancement in technologies might help in preventing the natural losses. Next, that is we can explore the legal that is legal issues and whether that is the upcoming that is Indus Water Treaty இருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு லீகல் பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்தியா கேன் அப்ரோச் இட் அண்ட் தே கேன் follow it. So these are the issues of the new dam built by the China. Now we are entering into the third article, that is the freeze on usage by the United States. So USA, that is the US president, former president, then president, that is John F. Kennedy, in 1961 he have started the United States Agency for International Development, that is popularly known as USAID. So எதுக்காக அப்படின்னா, US is a developed country, so இந்த foreign countries-க்கு தேவையான financial assistance in various aspects-ல provide பண்ணுறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண ஆர்கனைசேஷன் தான் இது. அண்ட் எந்த ஆஸ்பெக்டில் அவங்க ஃபினான்ஷியல் எய்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி தே ஆர் ஆஃபரிங் இட் ஃபார் த சிவிலியன் பர்பஸ், நாட் ஃபார் எனி அதர் பர்பஸஸ், சிவிலியன் டெவலப்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மேஜராக அவங்க எந்த கண்ட்ரீஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா, யுக்ரைன், எத்தியோப்பியா, ஜார்டன் அண்ட் சொமாலியா. ஸோ ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் ஏன் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரீஸ் தான் வந்து இன்னுமே ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காங்க. அப்படிங்கிறதுனால தான் தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தோஸ் கண்ட்ரீஸ். அண்ட் இதோட மெயின் எப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஸோ தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் மோர் தேன் 100 கண்ட்ரீஸ் அண்ட் எல்லா இதுலேயுமே ஃபினான்ஷியல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் மோரோவர், ஸோ அவங்களோட மேஜர் ஃபோக்கஸ் என்னென்ன இதுக்கு அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெல்த், தேர்ட் ஒன் இஸ் எஜுகேஷன், food security, the utmost important one, and humanitarian assistance is the fifth one. Next is climate change issues, and next is democratical and governance issues. So they are providing support or access in all these aspects, all these 7 aspects. Okay, இது எப்படி இந்த 7 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லையும் இந்த யூசேஜ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ தே ஆர் கொலாபரேட்டிங் வித் த லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ், தட் இஸ் கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட்ஸ், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிராண்டிங் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்க எல்லார்கிட்டையும் தே ஆர் கொலாபரேட்டிங் இட் அண்ட் தே ஆர் ஃபுல்ஃபில்லிங் தீஸ் that is they are fulfilling their dream. And next is this organization is having the President's emergency plan for eradicating the HIV AIDS, that is also known as PEPFAR. So eradicating and providing some treatment for the HIV affected persons. So next one pathina, they have further last few decades they have started focusing on eradicating the hunger as well as focusing on the food security issues. So on the food security issues, lack of food grains irundachana, it is leading to the hunger. So அப்படி இருக்கும்போது they focused on the food security issues to prevent the hunger. And another முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the power Africa. So providing the electricity to all the places in Africa. So ஆஃப்ரிக்காவில் இன்னமே most of the placesல பவர் இல்லை. that is இந்தியாலையும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. பட் லாஸ்ட் 2-10 years of the Modi government எல்லா பிளேசஸ்க்கும் accessible to the electricity அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக அட் ப்ரெசென்ட் இந்தியாவில் 90% of the village, 90%க்கு மேலே
எல்லா places-லையும் we are having the access to the electricity. Next is Water for the World Act. So இந்த USAID அப்படின்ற organization they have started the Water for the World Act. இதுக்காகனா improving the water sanitation and hygienic. So waterborne diseasesல இருந்து prevent பண்றதுக்கும் and to ensure the availability of the water to the all the parties. So they are focusing on this thing. So இதுதான் வந்து so that is this slide is the most important. So USAID என்னென்ன supports பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபண்டை அவங்க யூஎஸ்ஏ டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்படி இருக்கும்போது ஸோ வாட் ஆர் த இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லி பார்க்கும்போது யூஎஸோட ரைவல்ரிஸ் ஆர் காம்படிட்டர்ஸ் லைக் ரஷ்யா அண்ட் சைனா ஸோ அவங்க வந்து இந்த இதில் உள்ள வந்து தட் இஸ் தே வில் பி ஷோயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் தீஸ் ஏரியாஸ். ஸோ இப்போ யூஎஸ் வித்ட்ரா பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி த அதர் கண்ட்ரீஸ் வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஎஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை இவங்க யூஸ் பண்ணிக்குப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ். ஸோ சைனாவோட பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு வேக்யூமை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பிஆர்ஐயை சைனா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹியூமனிடேரியன் செட்பேக்ஸ். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ரஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு. இதில் அஃபெக்ட் ஆக போகிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அந்த கிடைச்சிட்டு இருந்த அந்த எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் அண்ட் த பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் அம்யூனிட்டிஸ் அதுதான் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட். அண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2024 மட்டும் ஸோ USAID have allocated the $79.3 million for the health care sector. ஸோ அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் இந்த ஹெல்த் கேர் செக்டாருக்காக ஸோ அவங்க வந்து அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. We'll see about the income tax bill 2025. So already இந்த ஆக்டை அமெண்ட் பண்ணி நியூ ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஆர்டிக்கலில் சிம்பிளாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா the outdated laws and complicated provisions and புரியாமல் இருந்தக்கூடிய அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் மீனிங்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 pages அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே வந்து கட் ஷார்ட் பண்ணி ஒரு less than 200 pages-ஆக ஒரு ஸ்மார்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் யார் பார்த்தாலும் புரிகிற மாதிரி they have changed it. So 60-year-old Income Tax Act 1961 has been made simpler and more efficient for the taxpayers and tax framework. ஸோ இப்போ இது நியூ பில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிறையா சாப்டர்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த புரியாமல் வார்த்தைகள்லாம் இருந்துச்சுல ஸோ தே ஹவ் என்ஹான்ஸ் த கிளாரிட்டி ஃபார் த அன்னோன் வேர்ட்ஸ் அண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா to enhance the compliances. So outdated laws and புரியாமல் இருந்தது எல்லாமே ஸோ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதா இவங்களோட மெயின் எய்ம். அண்ட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் பாஸ்ட் இந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் பிகமிங் அன் ஆக்ட் மீன்ஸ் ஸோ எப்போ அது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த April 2026. ஓகே இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the first and the major feature is the qualitative improvements. ஸோ இந்த லாஸ் அப்படிங்கிறது மோர் குவாலிட்டியாக அவுடேட்டடாக இருந்ததை அட் த டைம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணதை இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறது they have improved in the qualitative aspects and languages அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது more simpler and simplified languages. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா the consolidation of amendments. ஸோ இப்போ ஒரே ப்ரொவிஷனுக்கு 5 to 6 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை எல்லாத்தையும் ஒரே அமெண்ட்மெண்ட்க்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்காது. அண்ட் தேவையில்லாத ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை அந்த இதெல்லாம் வந்து அன்வான்ட் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. கிளாரிட்டி இல்லாத இருந்ததை ஸோ தே ஹாவ் என்ஹான்ஸ் த கிரேட்டர் குவாலிட்டி. அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா தட் இஸ் ஒரு சிலருக்கு படிக்கும்போது புரியாமல் இருக்கக்கூடிய வேர்சஸ் அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தே ஹவ் இன்க்ரீஸ் த ரீடபிலிட்டி இஷ்யூ தட் இஸ் ரீடபிலிட்டி இஷ்யூஸை தே ஹவ் ஃபிக்ஸ்ட். அண்ட் கிளாரிட்டி அண்ட் அந்த கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லாத இடத்துக்கு தேவைப்படுற இடத்துல அந்த ஃபார்முலாஸ் அண்ட் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த ஒரு இதையும் அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தே ஹவ் டிஸ்கிரைப் த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அண்ட் சம் அதர் டிஜிட்டல் கரன்சிஸ் ஆஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இப்போ வி ஆர் பையிங் அ கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆர் சம் அதர் டிஜிட்டல் அசெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் இட் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் அன் கேபிட்டல் அசெட். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன். ஸோ டிஆர்பிக்கான தேவையான டைரக்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் எக்ஸம்ஷன். ஸோ செக்ஷன் 54E ஆஃப் த ஆக்ட் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து எந்தெந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த April 1992க்கு முன்னாடி இருந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தே ஹாவ் ரிமூவ். ஹியர் ஆஃப்டர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்ட் அதுக்கான எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட் ஹவ் பீன் கம் அண்டர் ஒன் ஆர்டிக்கல். அண்ட் அந்த டேக்ஸ் இயர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆஸ் யூஷுவல் த 12-month பீரியட்.
So and the tax year will begin on the April 1st and ends on the March 31st. So it is a short news, but it is a most important news. Next article is preserving the Indian cultural heritage. So it's more and more important. Reason enna because of the climate change. Yen climate change அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா because of the anthropogenic activities. Yen anthropogenic activities அப்படினா because of the world race and development அந்த இதனால நமக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் நம்ம பொல்யூட் பண்ணுறது நம்மளோட ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் மான்யூமெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணுது. லெட்ஸ் see about this article. ஸோ இந்தியாவில் பார்க்கும்போது நமக்கு the world's most historical and cultural sites இந்தியாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சீரியஸ் ஆர் சிவியர் that is they are under the serious threat because of the climate change as well as the human activities. Okay, so என்ன மாதிரி monuments அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the Taj Mahal, மகாபலிபுரம் group of monuments, then வந்து கஜுராஹோ group of monuments, Sun Temple at Konark. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமஸ் monuments எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது. அண்ட் இந்த monuments எல்லாம் யார் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Archaeological Survey of India and Archaeological Survey of India under the two different acts. So that is already the Archaeological Survey of India established by the Max Muller in 1861. Okay, and இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3698 monuments, approximately 4000 monuments are protected by the Archaeological Survey of India under the 2 Act. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் மான்யூமெண்ட்ஸ் ப்ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் 1904. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏன்ஷியன் மான்யூமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் ரிமைன்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அந்த தட் இஸ் டெஸ்ட்ராய் ஆனது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தனுஷ்கோடி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, ஸோ அதெல்லாம் வில் கம் அண்டர் த ரிமைன்ஸ் ஆக்ட் 1958. ஸோ Archaeological Survey of India is that is maintaining these monuments under the help of these 2 acts. ஓகே, ஸோ இவங்களோட மெயின் ஆர் மேஜர் ஒர்க்ஸ் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த கன்சர்வேஷன் அண்ட் த ரெஸ்டரேஷன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயினாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த டெம்பிள்ஸ், ஃபோர்ட்ஸ் ஆர் டோம்ஸ் ஆர் சர்ச்சஸ், இதுதான் வந்து த ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. தென் தே ஆர் டேக்கிங் த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ். ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ த த்ரெட் ஃப்ரம் த கிளைமேட் சேஞ்ச், பொல்யூஷன் அண்ட் முக்கியமாக இதை தான் வந்து பார்க்குறாங்க. That is the encroachment. So அந்த important monuments சுற்றி unwanted developments ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து so they are clearing the encroachments and they are ensuring the structural instability. இப்போ for example நம்ம தட் இஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த மான்யூமெண்ட்ஸ் நம்ம போய் பார்க்குறோம். தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள், பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள், தாராசுரம், மகாபலிபுரம். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட அவுட்டர் ப்ராமிசஸ் எல்லாமே சாண்டால் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா டு ensure the stability of the building and to prevent the vibrations. And நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் அண்ட் ரிசர்ச். ஸோ என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அண்ட் அந்த சேஞ்சஸ் மான்யூமெண்ட்ஸை எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் லீகல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ வாட் ஆர் த ஆக்ட்ஸ் ஆர் லாஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ரீசெண்ட் ஆக்ட்ஸ் அமெண்டட். ஸோ அந்த இதை யாராச்சும் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது தான். ஸோ தட் இஸ் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட். ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால மான்யூமெண்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த மாதிரி இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீ லெவல் ரைஸ்னால ஸோ தட் இஸ் சன் டெம்பிள், கொனார்க் சன் டெம்பிள் இஸ் அண்டர் சிவியர் த்ரெட் அண்ட் மகாபலிபுரம் குரூப் ஆஃப் மான்யூமெண்ட்ஸ் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த ஷோர். ஸோ சீ லெவல் ரைஸ் வாட்டர் அந்த மான்யூமெண்ட்ஸ்குள்ளே போகும், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் கெட் டிஸ்டர்ப்ட். And the salt water intrusion can takes place. Already அந்த salt water பக்கத்தில் இருக்கனாலே erosion start ஆயிடுச்சு. பட் அந்த தண்ணி உள்ளே வந்தது அப்படின்னாவே என்ன ஆகும்னா இன்னும் அந்த erosions it will get intensified. Next one is extreme heat and the droughts. So heats, alternate heats and alternate droughts அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it is affecting the stability of the ancient structures. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரவுட் ஒரு ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஸ்டெபிலிட்டி. அண்ட் எந்த மாதிரி மான்யூமெண்ட்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா சாண்ட்ஸ்டோன் அண்ட் லைம்ஸ்டோனால் கட்டப்பட்ட மான்யூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிவியராக அஃபெக்ட் ஆகுது. அண்ட் ஹெவி ரெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் லீட்ஸ் டு த எரோஷன் இன் ஃபோர்ட்ஸ் ஆர் பேலசஸ் அண்ட் கேவ் டெம்பிள்ஸ். ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வருது த பியூட்டிஃபுல் தாஜ்மஹால். ஸோ அந்த தாஜ்மஹால் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர்
dioxide in the air, it is அதோட கலர்ஸே வந்து ஒயிட் கலரில் இருந்ததே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ நவ் இட் இஸ் பிகமிங் அ மோர் சிவியர் த்ரெட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா கண்டினியூஸாக நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ த கவர்மெண்ட் ஹாவ் டேக்கன் ஆல் தீஸ் மெஷர்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் திஸ் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங், climate resilient solutions, automated weather stations, air pollution monitoring, coordination with the normal groupings and agencies, international workshop participation, disaster management guidelines. So இது already government have taken, but இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க in recent yearsல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா they have realized it. So நம்மளோட monuments preserve பண்றது it is the need of they have. So அதனால what they have did is they have increased the funding for the conservation. So கிட்டத்தட்ட ஃபண்டிங் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 70% வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2020 and 21 ஃபினான்ஷியல் இயரில் 260 crores இருந்தது. 2023 to 24ல 443.53 crores இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ தே ஆர் டேக்கிங் த ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே இஸ் டேக்கிங் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் டு ப்ரிவெண்ட் த எரோஷன் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் மான்யூமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டட் வெதர் ஸ்டேஷன்ஸ் இது பண்ணுறாங்க, ஏர் பொல்யூஷன் மானிட்டரிங் லேப்ஸ். ஸோ எந்தெந்த மான்யூமெண்ட்ஸு there is different types of pollutions இருக்குல்ல, அப்போது எந்தெந்த பொல்யூஷன்ஸ் எந்தெந்த மான்யூமெண்ட்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வச்சு ஸோ தே ஹாவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லேப்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் நியர் த தாஜ்மஹால், தட் இஸ் ஆக்ரா, அண்ட் பிபாகா மக்பாரா இன் அவுரங்காபாத், அண்ட் தட் இஸ் த டெம்பரேச்சர், விண்ட், ரெயின்ஃபால் அண்ட் அட்மாஸ்பேரிக் ப்ரெஷர், that is pressure monitoring systems near the important monuments. And this archaeological survey of India has collaborated with the ISRO to monitor those things. Next one பார்த்தீங்கன்னா that is ASI had collaborated with the National Disaster Management Authority as well as the UNESCO. So UNESCO என்ன பண்றாங்க, எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா with the they have declared important sites as an UNESCO's World Heritage Site. So they are allocating the funds for the development and maintenance of those sites. And next prevention என்ன அப்படின்னா we must strengthen the legal protection. So இப்போ legal protection அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Archaeological Sites and Remain Act and monuments are protected from the encroachment and misuse. Section 30 என்ன சொல்லுதுன்னா imposing the severe fines and penalties and imprisonment in case if we cause a damage or defense of the protected sites. Next, இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் சைடில், இன்டர்நேஷ்னல் சைடில் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் we need to take care of our monuments. நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்லேயே நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. ஸோ கம்யூனிட்டி இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் அட்மோஸ்ட் எசென்ஷியல் டு ப்ரிவெண்ட் த டேமேஜஸ் டு த மான்யூமெண்ட். அண்ட் அந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் எதனால இரோட் ஆகுது, அதுக்கு தகுந்த பப்ளிக் அவேர்னஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் அவர் மான்யூமெண்ட்ஸ். அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், 3D மேப்பிங், ட்ரோன் சர்வைலன்ஸ், ஸோ அந்த டெக்னாலஜியை வச்சு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற தட் இஸ் அந்த மான்யூமெண்ட்ஸோட எரோஷன்ஸை இன்னும் அதிகமாக ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கக்கூடிய லாஸ் வந்து தேர் ஆர் லூப் ஹோல்ஸ் அண்ட் ஃபைன்ஸ், இதெல்லாமே வந்து லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிக்டர் லாஸ் அண்ட் ஹார்ஷர் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த லாஸை ப்ரீச் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணால் மட்டும்தான் ஸோ அந்த மான்யூமெண்ட்ஸ் இரோட் ஆகிறதுலேருந்து நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். How the Chief Justice are involving in the executive appointments. So there is, as per the article number 50, there is Indian Constitution la enna solranga appadina, so there must be a separate legislative, executive and the judiciary. So அப்படி பார்க்கும்போது the recent Vice President of India வந்து they have raised a significant concern. So judicial overreach. So இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க வேர்ட் என்னன்னா judicial overreach. ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா the Chief Justice of India is involving in the interfering in the executive appointments. So how it can happen? ஓகே, ஸோ அப்போது ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச்னா என்ன? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இட் இஸ் அ ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஆர்டிகல் 50 படி ஸோ in India we are having a separate legislature, separate executive and separate judiciary, and that is எதுக்காக அந்த எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்குன்னா to ensure the checks and balances. ஸோ இந்த checks and balances ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி இந்த இது இருக்குது, இன்டர்ஃபியரன்சஸ் இருக்குது. ஸோ
This tabular column explains you the difference between the judicial activism as well as the judicial overreach. Okay, so definition அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா a proactive role of judiciary in protecting the citizens' rights. So judicial activism, okay, ஒரு judiciary interfere executive and legislative ஓட இதில் interfere ஆகுறாங்க அப்படின்னா so it is protecting the rights for the citizens. Okay, it is acceptable. But overreach அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு லிமிட். இந்தியாவில் we are having a separate there is executive, legislature and judiciary. பட் இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஓவர் கம் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட லிமிட்டை தாண்டி போகிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் a judicial overreach. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்பஸ் எதுக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேல்யூஸை அப்ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல பண்ணலாம். அண்ட் அதே இது ஓவர் ரீச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிசி மேக்கிங்கில் ஜுடிஷியரியோட ஒப்பீனியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாங்களா, ஸோ தட் இஸ் ராங். ஸோ இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் அ ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச். இதோட இம்பேக்ட் என்னவா இருக்குன்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் டேர்ம். So it strengthens the democracy and it promotes the social justice. But இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா on the contrary it is weakening the democratic institution and it is affecting straight away it is affecting the separation of powers. So அப்போ நம்மளோட democratic principles இந்த இடத்துலயே that is it is a considered as the violation of the constitution. Okay, so இப்போ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா so instance of the judicial overreach இது வந்து general cases. மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸோ வந்தே மாதரம் இஸ் மேண்டேட்ரி இன் ஸ்கூல்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அதே இது என்ன சொல்றாங்க, நேஷனல் ஆந்தம் இஸ் மேண்டேட்ரி இன் சினிமா ஹால். ஸோ எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபார் த பேட்ரியாட்டிசம், இல்லைனா கல்ச்சுரல் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கணும். ஸோ சினிமா அப்படிங்கிறதே ஒரு ஆர்ட், அந்த இடத்துல இந்த கல்ச்சுரல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இன் 2019 ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வராங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ த சோஷியல் மீடியாவும் ஆதார் கார்டும் லிங்க் பண்ணணும், த சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸும் ஆதார் கார்டை லிங்க் பண்ணணும். ஸோ எதுக்காக லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா டு அட்ரஸ் த சைபர் கிரைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அதை வந்து த கவர்மெண்ட் தே டிடன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் இட். ஏன் அப்படின்னா நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் அண்ட் ப்ரைவசி concern was there in linking the Aadhaar with the social media and நிறைய criticisms இருந்துச்சு. It is like a judicial overreach. So how can the judiciary interfere into the policy making அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட். ஓகே, next scenario, instances in executive appointments. So executive appointments அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the judicial appointment NJAC committee the collegium abolish பண்ணிட்டு 2015 NJAC அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. பட் அது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஹவ் இன்வாலிடேட்டட் த NJAC. ஸோ தட் இஸ் லெகிஸ்லேச்சரோட இதில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் உள்ள இன்டர்ஃபியர் ஆகி தே ஹாவ் கேன்சல் திஸ் அண்ட் கொலீஜியன் சிஸ்டம் தான் கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர்வென்ஷன் இன் த பியூரோக்ராட்டிக் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ். ஸோ பிரகாஷ் சிங் கேஸ் 2006 இட் டைரக்டட் த ஸ்டேட்ஸ் ஆன் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் அலோக் வர்மாஸ் ரீஇன்ஸ்டேட்மெண்ட் கேஸ் அஸ் அ CBI டைரக்டரில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க, ஜுடிஷியரி ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் கவர்மெண்டோட டெசிஷனை தெர் இஸ் ஜுடிஷியரியோட டெசிஷன் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் தீஸ் ஆர் த instances or examples of the judicial overreach. அப்படி இருக்கும்போது இன்டர்நேஷ்னல் கம்பேரிசன், ஸோ ஜட்ஜஸ் ஜுடிஷியரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எப்படி இருக்குன்னா யூஎஸ்ஏல ஜட்ஜஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த பிரசிடென்ட் அண்ட் இட் இஸ் கன்ஃபார்ம் பை த செனட் அண்ட் தட் இஸ் இட் இஸ் இன்ஷூர்ட் பை த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஒர்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூகேல வந்து பார்லிமெண்ட்ரி சூப்பர்மேசி லிமிட்ஸ் த ஜுடிஷியல் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். ஸோ அது வந்து கரெக்டாக தே ஆர் ஹேவிங் அ ஸ்ட்ரிக்ட் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் லாஸ். இதை தாண்டி ஜுடிஷியரிக்கு எந்த பவர்ஸும் கிடையாது. ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் ஜெர்மனியில் தே ஹாவ் அ லிமிட்டட் ஒன்லி அ வெரி ஃபியூ ரோல் இன் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் பாலிசி டெசிஷன்ஸ். ஸோ பட் இந்தியாவில் என்னதான் இருந்தாலும் பட் இந்த மாதிரி அக்கேஷ்னலாக ஒரு சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் நடக்குது. அண்ட் ஜுடிஷியல் ஓவர்ரீச்னால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஸோ த எரோஷன் ஆஃப் the first one is erosion of democratic principles. Okay, erosion of democratic principles, constitutional disruptions. Third one is policy implementation issues. Fourth one is straining inter-branch relations.
Okay, so these were the four major implications. So for erosion of democratic principles அப்படினா it is straight away the violation of the article number 15, and அந்த article number 50 அப்படிங்கிறது that is அதுதான் வந்து the fundamental aspect of the democracy. So democracy ஓட utmost aim என்ன அப்படினாவே the separation of powers, அதே article 50 violate பண்ணுது. And constitutional disruptions அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the balance of power அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய question mark இருக்கு. So next important thing for the democratic type of governance is the balance of power. Next one that is இந்த மாதிரி judiciary, executives and legislative ஓட இதில் interfere ஆயிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிரும் in later phases அது என்னவா மாறும்னா the quasi legislative or quasi executive powers மாறிடும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது the independence அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே இருக்காது. And policy implementation அப்படின்னு சொல்லும்போது the judicially mandated policies அப்படிங்கிறது it may lack through the deliberation and it may result to the ineffective governance. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் எலெக்டட் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது ஒரு ஜுடிஷியரி ஒரு பாலிசியை ஃபார்ம் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஜுடிஷியல் பர்சன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இட் மே ரிசல்ட் இன் த இன்எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ். இட் won't be good enough or fair enough. So the executive responsible for the governance, they face the limitations in implementing the policies effectively. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ அவங்களோட கன்வீனியன்ட்டில் பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின்டு இன்டர் பிரான்ச் கோஆர்டினேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா த மிஸ்ட்ரஸ்ட் அமாங் த வேரியஸ் கவர்மெண்ட் பிரான்ச்சஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னதான் நம்ம கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வேர்டில் நம்ம முடிச்சிட்டாலும் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி, லெகிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் அந்தந்த இதுலேயும் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பிரான்ச்சஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது there will be a strain, ஒரு கலப்படைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். and it will affect the cooperative governance. இந்த cooperative governance affect ஆச்சு அப்படின்னா it may lead to the conflict between the judiciary and executive and ego clashes, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது எதுவுமே நடக்காது. அண்ட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் படி லா கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா there must be a transparent judicial appointment process இருக்கணும். அண்ட் குன்ஷி கமிஷன் 2010லேயும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா there must be a balance between the judiciary and the executive. ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா the collegium system is an outdated system. ஸோ அந்த collegium சிஸ்டமோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் it must be a more transparency and encourage the self-restraint. So next topic for today's discussion is rural Indians are suffering from a hidden hunger. So hidden hunger அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கிளில் எதை மீன் பண்ண வராங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு பேலன்ஸ்டு டயட் கிடைக்கிறது இல்லை, அதுதான் வந்து த மோஸ்ட் இஷ்யூ. ஸோ எதனால பேலன்ஸ்டு டயட் கிடைக்கிறது இல்லைன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எடுத்த இன்டர்நேஷ்னல் கிராப்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் த செமி ஆரிட் ட்ராபிக்ஸ், ஸோ ICRISAT. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ரூரல் பர்சன்ஸ் ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் த ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி. ஸோ ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாலும் பீப்புள் கிட்ட அந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்குது. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் அஃபோர்டபிலிட்டியாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா பீப்புளுக்கு அந்த ப்ரோட்டீன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் சொல்லுது. ஸோ மேஜர் ஃபைண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ 2/3 ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் எல்லாமே வந்து அது எஸ்பெஷலி இந்த செமி ஆரிட் ட்ராபிக்ஸ் தே ஆர் கன்சூமிங் அ வெரி லெஸ் ப்ரோட்டீன். ஸோ அவங்க ரெக்கமெண்டட் இதை விட ரொம்ப கம்மியாக இது பண்ணுறாங்க. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ் ஆர் தட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப். ஓகே, ஸோ எதனால ஓகே ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ப்ரோட்டீன் இஸ் நில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தே ஆர் கன்சியூமிங் த ஸ்டேபிள் ஃபுட் கிராப்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்டேபிள் கிரைன்ஸ் லைக் வீட், பார்லி, ரைஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ஸோ 60 to 70% ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அதிலிருந்து மட்டும்தான் கிடைக்குதே தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து எடுக்கிறது இல்லை. சரி, ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுனா இந்த பல்சஸ், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், மீட், ஃபிஷ் அண்ட் எக்ஸெட்ரா. ஸோ எக்ஸ், ஸோ அந்த இதெல்லாமே இருக்குங்களா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களோட சப்ளிமெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறது இல்லை. ரீசன் என்னென்னா ஸோ வேரியஸ் ரீசன்ஸ் வர தட் இஸ் மிக்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சுரல் ஃபுட் ப்ரிஃபரன்சஸ், நியூட்ரிஷனல் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால, இல்லை அவங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் ஹங்கருக்காக சாப்பிட்டா மட்டும் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்
ஓகே இது வந்து பாவர்ட்டி இல்லை அவேர்னஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பர்சன்ஸ் கிட்ட அந்த இது இருந்தாலும் ஓகே அக்செப்டபிள். பட் டெஃபிஷியன்சி இந்த வெல்த்தியர் ஃபேமிலிஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ ஒரு ஃபேமிலினால அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது, எல்லாமே இருக்குது, அதை விட ஜாஸ்தியாகவே அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். பட் அங்கேயும் இந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் they are often failing to meet the that is ஒரு lack of awareness. They are not showing interest in taking the balanced diet in their meal. ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு சர்வேல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the households where the women had higher levels of education, that is ஒரு நார்மல் மேல் அண்ட் ஃபீமேலில் ஹவுஸ்ஹோல்டில் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய that is female persons are having or consuming a balanced diet including the protein. சரி, இப்போ இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிடிஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ அந்த பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ஸோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஸோ டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த நியூட்ரிஷன், தட் இஸ் மால் நியூட்ரிஷனை இராடிகேட் பண்ணணும். அண்ட் த சீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிராம்ஸ் பல்சஸ் எல்லாத்தையுமே கேலரிக்கல் இன்டேக் அதிகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பிடிஎஸ் சிஸ்டம்ஸோட முக்கியமான எய்ம். ஸோ தட் இஸ் தே ஆர் என்ஷூரிங் த டயட் டாமினேட்டட் பை த சீரியல்ஸ். ஓகே, ஸோ த டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டீப்லி இன்கிரெயின்டு டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் ஒரு இதாக இருந்தாலும் லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கணும், அந்த பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கல அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படிங்கிறத மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் ஆர் நாட் ரியலைசிங் இட். ஸோ அதனால என்ன ஆகிடுதுன்னா அண்டர் நியூட்ரிஷன் ஆர் மால் நரிஷ்மெண்ட் அண்ட் டெஃபிஷியன்சிஸ். ஸோ அதனால நிறைய டிசீசஸ் எல்லாமே வருது, இம்யூனிட்டி பவரும் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னென்னா இன்க்ளூஷன் ஆஃப் பல்சஸ், மில்லட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இன் த டென்ஸ் ஃபுட். ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபுட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வரணும் அண்ட் கவர்மெண்ட் மஸ்ட் என்ஷூர் த பேலன்ஸ்டு நியூட்ரிஷனல் இன்டேக் இஸ் தேர் and they must encourage the farmers வந்து encourage பண்ணணும். So the farmers must grow the wide variety of nutrition dense crops. So for example காஸ்ட்லியாக இருக்கிறதுனால ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். பட் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இஸ் மோர் and that is production is more than the demand or supply. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சப்ளை வந்து நமக்கு அஃபோர்டபுளாக இது பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட் மஸ்ட் டேக் த கன்சர்ன் மெஷர்ஸ் டு என்ஷூர் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பல்சஸ் ஆர் த பேலன்ஸ்ட் டயட். So the next topic is the parliamentary panel. What they have thinking is they are going to implement the minimum support price for the paddy husk or else the paddy residue. எதுக்காக minimum support price? அந்த வக்கைப்பில்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, ஸோ அந்த இதுக்கு பேடியோட ஸ்ட்ராஸ்க்கு தே ஆர் பிளானிங் டு ப்ரொவைட் த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ். ஏன் அப்படின்னா டு ப்ரிவெண்ட் த ஓகே ஸோ டு ப்ரிவெண்ட் ஆர் கர்ப் த ஸ்டபிள் பர்னிங். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டபிள் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது இப்போ பேடி ஃபீல்ட்ஸில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதை பேர்ன் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டபிள் பர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ எதுக்காக அந்த க்ராப் ரெசிடியூ, ஓகே க்ராப் ரெசிடியூக்கு ஃபயர் செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம்தான். பட் அதுவே வந்து தேர் இஸ் அ லிமிட். ரொம்ப அதிகமான லிமிட்ஸை தாண்டி ஃபயர் செட் பண்ணாங்க அப்படின்னா சாயிலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் டெட் ஆகிடும். ஸோ அந்த சாயில் பாக்டீரியாஸ் நல்ல மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா தே வாண்ட் டு டிபெண்ட் ஆன் த artificial fertilizers, so it will further degrade the soil quality. ஓகே, ஸோ அப்போ இது எங்கே நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப், ஹரியானா அண்ட் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், எஸ்பெஷலி எந்த டைம்னா அக்டோபர் டு நவம்பர் டைம், ராபி அண்ட் வீட். ஸோ தட் இஸ் த சோவிங் சீசனுக்கு முன்னாடி இது பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் பேடியை கல்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஸ்ட்ராஸை அப்படி இது பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அந்த இது பண்ண தீ வச்சதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இது அடுத்து என்ன க்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எது ராபி க்ராப்ஸ், தட் இஸ் ராபி க்ராப்ஸில் எஸ்பெஷலி த வீட். சரி, இந்த ஸ்டபிள் பர்னிங்னால என்ன ஆகுதுன்னா the national capital territory, that is in and around the Delhi areas, the particulate matter 2.5 it is reaching the maximum level. So அப்படி இருக்கும்போது it is also in the practice leads to the increase in carbon dioxide, methane and nitrous oxide. So it contributes to the climate change as well as the global warming. So நம்ம previous topicsலேயே நம்ம வந்து global warming ஓட impacts and monuments எப்படி affect பண்ணுது, sea level rise. So நம்ம continuously நம்ம global warming பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. So stable burning will also leads to the increase in the greenhouse gases. And
ஓகே, ஸோ ஃபார்மர்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் ஏன் வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காரணம் இல்லாமல் இல்லை. வாட் இஸ் த ரீசன் இஸ், ஸோ பேடி ஹார்வெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீட் சோவிங் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்கு பேர்ன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது. ஸோ சப்சிடிஸ் இல்லை, மாடர்னைஸ்டு மிஷினரிஸ் இல்லை, அதோட ரெசிடியூஸ் இன்கேஸ் வேறு ஏதாச்சும் அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னா ரெசிடியூஸை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராப்பர் மெக்கானிசம் இல்லை. ஸோ அதனால் வாட் தே ஆர் டூயிங் is simply they are burning the crops. And next one பாத்தீங்கன்னா there is no fixed market price for selling the paddy straws, but there is in the southern region, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Kerala, இங்கெல்லாம் வந்து the rice husk, that is the paddy husk ஓட இது வந்து பாத்தீங்கன்னா there are much more demand. பட் that is northern areas especially இந்த இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அன்ப்ராஃபிட்டபிள். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவேர்னஸ், ஆக்சுவலி இது வந்து இதில் இருந்து பேர்ன் பண்ணுறது தான் ஒரு இது கிடையாது, ஒரே சொல்யூஷன் கிடையாது. வேஸ்ட் டு வெல்த் டெக்னாலஜியில் அக்காஸ்டிக் பேனல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இது மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் தட் இஸ் எங்களுக்கான ஒரு குவிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா they are having a very limited awareness and they are not getting any incentives for the paddy husk. So அதனால தான் வந்து there is ஈஸியாக அவங்க வந்து burn பண்ணி இது பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுதான் straight away we are coming into the topic. So government is ready to provide the minimum support price for not for the paddy crops, for the paddy residue. ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கலெக்ஷன் காஸ்ட், லேபர்ஸ், மிஷினரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் we are ready to provide a subsidy and the short duration paddy varieties-க்கு நம்ம இது பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் பயோ எனர்ஜி பாலிசிஸ், தட் இஸ் த வேஸ்ட் டு வெல்த் டெக்னாலஜியில் பயோ எனர்ஜி பாலிசி படி இந்த ரெசிடியூ வச்சு பயோ எனர்ஜி மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸைட் டு கிராப் ரெசிடியூ, ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த கிராப் ரெசிடியூஸ் இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான மேனேஜ்மெண்ட்டும் அந்த கிராப் ரெசிடியூஸில் இருந்து என்னென்ன எனர்ஜிஸ் அண்ட் அதை வந்து அதில் இருந்து பயோ கம்போஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸ் அண்ட் அதுக்கான அவேர்னஸை கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூஸ். Next article is Indian Ocean, a strategic significance and India's role. So Indian Ocean region அப்படிங்கிறது the most important for the various reasons and it is one of the world's largest ocean and named after the country, that is the India. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் என்ன பண்ணார்னா he coordinated, that is he organized or he insisted a need for the coordinated flotilla. எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த க்ரோவிங் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் காம்படிஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸிங் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ். ஸோ இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனை நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது நம்மளோட மேஜர் ரோல் அண்ட் அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கிளே இருக்குது. ஸோ அண்ட் தெர் இஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஓவர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இட் இஸ் த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஓஷன். ஸோ there is fact files பார்த்தோம்னா 9,600 km from the Bay of Bengal to the Antarctica and 7,800 km from South Africa to the Western Australia. So coastline அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 70,000 plus coastline including India, Australia and African nations. Population அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it is home to the 35% of the world population and 40% of the global coastal line. So it is the vast ocean next to the Pacific and Atlantic etc. So and இதோட historical significance அப்படின்னா it's named after the India and எதனால இந்தியாவுக்கு அப்புறம் இந்த இந்தியன் ஓஷன் வச்சாங்க அப்படின்னா the major thing is the maritime trade. India played a major role in, there is a major role in establishing the maritime trade. எப்போலேருந்துனா ஃபர்ஸ்ட் மில்லேனியம்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அ சீ ரூட் வித் அரப் கண்ட்ரீஸ், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் நேஷன்ஸ். அண்ட் அந்த காலத்துலேருந்தே த சில்க் ரூட் அண்ட் ட்ரேட், தட் இஸ் த ஸ்பைஸ் ட்ரேட் எல்லாமே இந்தியன் ஓஷனை கடந்து தான் மற்ற இதுக்கெல்லாம் போச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இந்தியன் ஓஷனுக்கு ஏன் இந்தியா கப் தட் இஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் அ கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இது. So next one பார்த்தீங்கன்னா strategic importance அப்படின்னா it is acting as the maritime choke point. So India is playing a key role in this area. So Strait of Hormuz அப்படின்னா it is connecting the Iran and Oman. It is for the oil shipments. Next is Bab el Mandab அப்படிங்கிறது it is between the Yemen and Djibouti. It is the entry to the Red Sea as well as the Suez Canal. And Strait of Malacca, it is Indonesia and Malaysia. So it is the key point or else the entry point for the passage of East Asia. So India is having a naval base near to the
Strait of Malacca. In case if the India blocks the Malacca Strait, and China, they cannot move a pinch by crossing the Malacca Strait. So another, these three areas are very important. So idhula challenges and the இது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது the security threats not only here, so எல்லா ஏரியாலையுமே there is a huge security threat. So the securities have been பார்க்கும்போது the trafficking issues, the pirate and some, and the especially அந்த கடல் கொள்ளையர்கள் Somalia and the Gulf of Aden, and economical and environmental issues அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது overfishing and the issue of the Sri Lankan and Tamil fishermen, etc. And climate change and the sea level rises. இது already எல்லா இடத்துலையுமே climate change and sea level rise. So because and small island nations எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, because of the sea level rise, it is gradually submerging under the water. And next problem is coastal erosion and humanitarian crisis அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, the natural disasters like tsunamis and that is oil spills, cyclones. So அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் தேவைப்படுது. And geopolitical rivalries, so growing presence of the United States, China, UK, France. So எதுக்காக அப்படின்னா, that is to share the powers and to establish the naval bases over the country. So அதனால இந்தியா அந்த இதை வந்து ஸோ சைனாவோட சில்க் ரோட் அண்ட் பெல்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ்ஸை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் கோல்டன் குவாடிலேட்ரல் அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனை அவங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு விஷயத்தை இந்தியா சக்சீட் பண்ண முடியும். அண்ட் அதுக்காக இந்தியன் ஓஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்தியன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸ், இட் இஸ் அ டிப்ளமேட்டிக் இனிஷியேட்டிவ் பை இந்தியா. Indian Ocean Rim Association, it is a economic and security cooperation organization. Indian Ocean Naval Symposium, it is for the naval interoperability and the intelligence or technological sharing related to the intelligence. And Colombo Security Conclave, it is focused on the security issues and the counter-terrorism with Sri Lanka, Maldives and the Mauritius. Okay. Next is Sagar Initiative, Security and Growth for All the Region, launched in 2015. எதுக்காக அப்படின்னா, இந்தியாவோட லீடர்ஷிப் ப்ரெஷன்ஸை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காகவும், and it is open for sea lanes for the secured global trade and sustainable maritime development. So India has installed the blue water capacities. எதுக்காகனா, expansion of navy and maritime surveillance. And next one பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சர்வேலன்ஸ்க்காகவே P-81 ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து டெப்ளாய் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் that is the Quad cooperation. ஸோ 4 countries-உம் சேர்ந்து இந்தியா, US, ஜப்பான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ இதுதான் வந்து Q4. ஸோ they are collaborating for the maritime security, anti-submarine warfare. ஸோ சப்மரைன் அட்டாக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் வந்தாலும் அதை தடுக்கிறதுக்காகவும், அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், த டெக்னாலஜிக்கல் ஷேரிங். ஸோ sea and maritimes எப்படின்னு வந்தாவே, the major first and the foremost thing is the maritime security. Next important thing is the economical sharing. So that is world the major economy வந்து பார்த்தீங்கன்னா in and around seas வச்சு தான் இருக்கு. So the next important article for the discussion is devolution of the status of devolution to panchayats in the state 2024. So it is a report developed by the central government. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the Union Ministry of Panchayati Raj, they have released a report, and that is என்ன அப்படின்னா, and indicate evidence based on the ranking 2024 and 73rd and 74th Constitutional Amendment Act. The panchayats and the municipalities எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிப்போர்ட், and how it is contributing for the public administration. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய என்டையர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸை 6 key dimensions-ஐ பேஸ் பண்ணி they have released the report. அந்த 6 key dimensions என்னென்னா, first one is framework, next one is functions, finance, functionaries, capacity, enhancement and accountability. ஸோ இந்த 6 things-ஐ வச்சு தான் வந்து they have derived a report. அப்படி பார்க்கும்போது, ஸோ இந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களா, அந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் அது கரெக்டாக இருக்கா, அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம், அந்த எலெக்ஷன்ஸில் த ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபார் த எஸ்சி அண்ட் எஸ்டிஸ் அண்ட் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா, அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் வெதர் தே ஆர் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ஸ் ஆர் அலோகேட்டட் அண்ட் அதுக்கான ஃபண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக போகுதா அப்படிங்கிறதும், அண்ட் டெவல்யூஷன் ஆஃப் ஃபினான்சஸ் ஃபங்க்ஷனரிஸ். ஸோ அந்த பஞ்சாயத்தில் எந்த இடத்துலையுமே வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் இருக்காங்கிறதும் பார்க்குறாங்க, அண்ட் எஃபெக்டிவ் லோக்கல் கவர்னன்ஸ். ஸோ
Next one is capacity enhancement. So இது எல்லாமே to enhance the operational functionality and ensure the transparency, implementation issues. So அதெல்லாம் focus பண்றதுக்காக தான் வந்து இந்த assessment எடுக்கிறாங்க. And அதுலேயுமே இந்த assessmentலேயே the major important என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா the reservation for the minorities and the women communities. And major findings அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது Karnataka is number 1, Kerala is number 2 and Tamil Nadu is number 3. All that is in the entire report. And that is gradually year after years அப்படின்னு சொல்லி performance சொல்லி பார்க்கும்போது 39.9% இருந்தது 43.9% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ராஷ்ட்ரிய கிராம ஸ்வராஜ் அபியான் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட் த பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது 44%ல இருந்து 54.6% இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த வேரியஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனரிஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் எடுக்கும்போது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது 39.6ல இருந்தது 50.9%ஆக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Next one, the functional criteria la Tamil Nadu is the first, finance criteria la Karnataka is the first, and functionaries eventually பார்க்கும்போது Gujarat is the first, capacity building la Telangana is the first. So that is the major findings of this report is important, and in the state எதுல first இருக்காங்க அப்படிங்கிறது might be there is a chance they can ask in the examination. So எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி த பஞ்சாயத்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் ரிலேட்டடான ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் அந்த மாதிரி தட் இஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த ஃபீல்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத கிளியராக இருந்தோம் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் எலிமினேஷன் வி கேன் தட் இஸ் வி கேன் மேக் திஸ் ஆன்சர் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் டெஃபினெட்லி சேலஞ்சஸ் வில் பி தேர், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் see about the challenges. So legal and institutional gaps. So the ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் a few states என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா on a periodical basisல they are not conducting the panchayat elections, the first major issue. So next one is limited role in the policy implementation. So இப்போ இதில் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா so it is having a nominal role in many centrally sponsored schemes, example NREGA, PMR, that is PMAY, National Health Mission, etc. ஸோ அப்போது அந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்போ அதில் பஞ்சாயத்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அவங்களால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியறதில்லை. டிஸ்பாரிட்டிஸ் அமாங் த ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரியும் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அந்த ஸ்டேட்ஸ் நல்லா இல்லை அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம்ஸும் இட் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் அன்வில்லிங்னஸ் ஆர் எல்ஸ் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் த டிஸ்பாரிட்டிஸ் அமாங் த ஸ்டேட்ஸ். அண்ட் அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கிராம் சபாஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் பீப்புளோட பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் பிகமிங் லெஸ். ஸோ ஒரு இன்கேஸ் ஆஃப் எனி இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூஸ்னால் பார்ட்டிசிபேஷன் வில் பி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன். பட் அதுவே வந்து லெஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போது வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த லோ பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பப்ளிக் வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னா தேர் இஸ் அன் இஷ்யூ இன் த பார்ட்டிசிபேட்டரி கவர்னன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கனால இட் இஸ் லீடிங் டு த புவர் அட்டெண்டட் அண்ட் லேக் ஆஃப் எஃபெக்டிவ்னஸ். ஸோ பீப்புளோட கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் அதை வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ணுறதுங்கிறது இட் இஸ் அ பிக் சேலஞ்சிங். சரி, ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது we want to strengthen our legal framework. ஸோ ரெகுலர் அண்ட் டைம்லி எலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும். அந்த அண்ட் தட் இஸ் அதுக்கான எலெக்ஷன்ஸ் யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் ஆர் கண்டக்டிங் த எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த எலெக்ஷன் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன்ஸாக நடக்கணும். ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் அந்த கவர்மெண்ட்க்கு தேவையான அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு தேவையான ஃபண்ட் ப்ராப்பர் டைமுக்கு போயிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 16th ஃபினான்ஷியல் கமிஷனை அது வந்து நம்ம அதர் இஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். 16th ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா த பஞ்சாயத்ஸ் வில் கெட் த அடிக்குவேட் ஷேர் ஆஃப் த ஜிஎஸ்டி ரெவென்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ஹான்சிங் த ஃபங்க்ஷனல் அட்டானமி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது த டீசென்ட்ரலைசேஷன். ஸோ த பஞ்சாயத்ஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த ரூரல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அதனால் அந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் இருந்ததுனாவே த டீசென்ட்ரலைசேஷன் பிளேஸ் அ க்ரூஷியல் ரோல். அண்ட் எல்லாத்த விட வி மஸ்ட் ப்ரொமோட் த அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் த
transparency. So the gram sabhas correctா நடக்குதா and people ஓட participations அதில் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதை நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ அதை செக் பண்ணி ensure பண்ணோம் அப்படின்னா definitely we can increase the that is the panchayati raj and the grassroots level இருக்கக்கூடிய governance will get improved. Next is the changing employment sector in India. So that is since independence the employment அப்படிங்கிறது it is keep on fluctuating. ஸோ ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன்ஸில் என்ரோல் பண்ணியிருக்கவங்க there is the public sector employment, private sector. ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஒரு சைடில் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அண்ட் இந்த மாதிரி there is the organized sector, private sectors, unorganized sectorsல இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த டேட்டாவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the shifting from the public to private sector especially the post economic reforms of 1991. ஸோ அந்த எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்தியாவோட எக்கனாமிக் அண்ட் பேக் போன் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the public sector enterprises. 90% வந்து public sector enterprises. பட் இப்போ அந்த சினாரியோ அந்த பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸில் இருந்து அப்படியே ப்ரைவேட் செக்டராக மாறிடுச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாஸ் மிடில் கிளாஸ் ஆஃப்டர் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹாஸ் பீன் கிரியேட்டட் பை த பப்ளிக் செக்டர். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 194.7 lakh persons were belonging to the public sector employment and private sector அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1995ல இந்த டேட்டா இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலாக லேட்டர் ஆன் இயர்ஸ் ட்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த ரயில்வேஸில் தட் இஸ் 16.5 lakhs இனிஷியலாக இருந்தது இப்போ வந்து 12 lakhs அப்படியே பாதியாக கம்மியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஐடி செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is 2004 and 5ல வந்து 45,000 and 36,000 இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,48,000 2,42,000 அப்படியே லேக்ஸாக அந்த 15 இயர்ஸில் இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த ஐடி செக்டர்ஸில் இதாயிருக்கு. ஸோ இந்த பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது ஸோ அதோட இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹோல்டு தட் இஸ் த பப்ளிக் செக்டர் ஹேட் இஸ் 87% ஆஃப் த ஹோல்டிங். பட் அதுவே இப்போ வந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் த பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது 8.74 and 7.5 lakhs in the public sector. ஸோ இப்போது இந்த டேட்டா ஸோ எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரும்போது பப்ளிக் செக்டாரில் இருந்த க்ரோத் இப்போ வந்து ப்ரைவேட் செக்டார் இப்படி இருக்குது. பப்ளிக் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு த எக்கனாமி இஸ் லைக் ஹியர். Okay, so reasons என்ன அப்படின்னா so these are the various reasons: economic liberalization, higher salaries and more benefits, improved work culture, limited public sector jobs and entrepreneurial opportunities. Okay, so economical liberalization அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது after the 1991 so the growth of the private sector, so economy was open to everyone, more investments, private sector நிறைய வர ஆரம்பிச்சது, job opportunities increase ஆச்சு and salaries and benefits நிறைய கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு கல்ச்சுரலாக the work environment and working culture, the allowances, salaries எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் ஜாப்ஸ் வந்து காம்படிஷன்ஸ் அதிகமாச்சு. எல்லாருமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது காம்படிஷன் அதிகமாக ஆக ஸோ பப்ளிக் செக்டரோட இதுவும் கம்மியாகிட்டே வந்துச்சு. அண்ட் அதே மாதிரி என்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ் அந்த மாதிரி வரும்போது நமக்கு நிறைய அலோவன்சஸ் இதெல்லாம் கிடைக்க ஸோ வாட் தே டிட் இஸ் தட் இஸ் என்டர்பிரினர்ஸ் நிறையா வர ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பை த இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் வாஸ் த வேர்ஸ்ட் ஹிட். ஸோ மற்ற செக்டார்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் தான் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. இனிஷியலாக ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் ரொம்ப சர்ப்ளஸாக இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் அப்படியே கம்மியாயிட்டாங்க. ஸோ ஆஸ் பர் த பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ இட் ஹாஸ் பின் டிக்ரீஸ்டு ஃப்ரம் 64% to 48% in 2018 to 19. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த 42.5%லேருந்து இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் அது வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு 4% க்ரோ ஆகிருக்கு. அண்ட் சர்வீஸ் செக்டர் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தே ஆர் இன்ஃபார்மல் அண்ட் இட் இஸ் லோ பேயிங். ஸோ சர்வீஸ் செக்டார்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க இட் இஸ் நாட் பெர்மனெண்ட் அண்ட் பே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் லோ பேயிங் ஆர் அண்டர் பே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So 85% of the labor force are in the there is half of the country's GDP இந்த unorganized sectorsல தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் ரியலி அ டேஞ்சர். அண்ட் எதனால இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டார்ஸில் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் பே வந்து அண்டர் பேவாக இருக்குது அப்படின்னா the first reason is unskilled labor, next is urban rural divide, technological challenges and flexibility.
ஸோ அன்ஸ்கில்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஏன் ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்கில்டு லேபராக இல்லை அப்படின்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் ஒரு மாதிரியும் அர்பன் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் ஒரு மாதிரியும் இருக்கிறதுனால clear division between the rural and urban, and that is the technological challenges அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the rise of the gig economy. So the gig economy அப்படின்னு பார்க்கும்போது the Swiggy, Zomato, the delivery partnersலாம் இருக்காங்கல்ல, ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the temporary contributions to the GDP, அதான் gig economies அப்படின்னு சொல்லுவோம். And so most of the workers இப்போ இருக்கக்கூடிய most of the workers எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they are in favor of the flexible work timings and they expecting the flexibilities, and அது மட்டும் இல்லாமல் they are expecting more benefits. So the challenges அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the low wages and over exploitation. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சைடில் ஸோ there is இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா low wages and exploitation, lack of social security for the workers, limited access to the finance and poor quality of life. So that is நம்மளோட social issuesல and ஒரு essay எழுதுறதுக்கும் சரி and social issues answer எழுதுறதுக்கும் சரி, this is the most beautiful news article. Low wages and exploitation. ஸோ இது வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டாரில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. மினிமம் வேஜஸ் அண்ட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸும் இட் இஸ் நாட் இன் ஃபேவரபிள். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ வி வாண்ட் டு பிரிட்ஜ் த கேப் ஆர் சேலஞ்சஸ் இந்த எஜுகேஷன். ஸோ எஜுகேஷ்னல் சேலஞ்சஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸை இது பண்ணலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் தே ஹவ் இனிஷியேட்டிவ் தட் இஸ் தே ஹவ் டேக்கன் வேரியஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் vocational programs, and that is the schools-லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the practical education, skill development programs. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மூலமாக எடுக்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் that is the skilled laborers கரெக்டான அந்த நாலேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சுனாலும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா that is they are creating more employment opportunities, the green sectors. இப்போ சோலார் பவர் பேனல்ஸ் வந்துச்சு. தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஸ்கில்லிங் ரூரல் ஸ்கில்லிங் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். ஸோ த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ், தே ஆர் ஆஃபரிங் த டெய்லர்ட் அப் ஸ்கில்லிங் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் கவர்மெண்ட் இஸ் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டு வெஹிக்கிள் ஸ்கிராப்பேஜ் பாலிசிஸ் அந்த மாதிரி நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய என்டர்பிரினர்ஸ் வருவாங்க. அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் அவங்களோட ஏரியாலேயே தி கேன் கெட் த job opportunities. The next article for the discussion is 9 years of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So it is counting more than 9 years and it is most successful one. So for 2016 la Ministry of Agriculture and Farmers Welfare அவங்க launch பண்ணது, and it is covering entire farmers, the shareholders, tenant farmers and notify, that is எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுது. பட் என்னென்ன கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது the government has been notified or listed down. So crops அப்படின்னா fodder crops, cereals, millets and pulses, oil seeds and horticultural crops and commercial crops எல்லாமே இருக்கு, but not the plantation crops. ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்னலாம் கவர் ஆகுதுன்னா that is yield loss because of the non-preventable risk, that is drought, flood and pest and diseases. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக இப்போ நமக்கு வந்து 1 metric ton yield வந்திருக்கணும் அப்படின்னா அது வரல அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் கவரிங். அண்ட் த ப்ரிவென்டட் sowing, ஸோ த காம்பன்சேஷன் வில் பி given to the farmers. ஸோ இன் கேஸ் adverse weather conditions, ஸோ complete flood because of tsunami, இல்லைனா வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் ஃப்ளட்டிங், அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டே இருக்குது, ட்ரெயின் ஆகல, லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் ஸோ தட் இஸ் சோவிங் நடக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே தே ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் த காம்பன்சேஷன். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அந்த க்ராப்பை நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் அந்த 14 daysல தே கேன் ஹேவ், தட் இஸ் தே கேன் ஹேவ் ஆர் எல்ஸ் அவைல் த லாஸஸ். Next one பார்த்தீங்கன்னா localized calamities like hailstorms, landslides and cloudburst. So okay, so implementation and coverage. So 2016ல இருந்து இந்த 9 years-ஆ வந்து பார்த்தீங்கன்னா farmers வந்து 40 crore plus farmers they have enrolled, and land coverage அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 30 crore hectares of land has been covered, and farmers வந்து எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா 29,000 crore as a premium. அண்ட் அதுக்கப்புறம் இவங்க தட் இஸ் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1.50 lakh crores. ஸோ
1.5 premium pay பண்ணதை விட இங்கே டிஸ்போஸ் பண்ண amount is quite ஜாஸ்தி. And next thing, இப்போ later on amendmentsல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா the customized insurance plans they have introduced. So the statesலாம் வந்து என்னன்னா the state specific scheme இல்லைனா அந்த இன்சூரன்ஸ் பிளான்ல வந்து the add-ons அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுப்பாங்கல்ல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதில் கஸ்டமைசேஷன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூசிவ் growth. So more than 70% of the beneficiaries are the small and marginal farmers. அவங்கள டார்கெட் பண்ணி ஸோ எல்லா இதுவுமே தட் இஸ் யார் அதிகமாக பெனிஃபிட்டாக இருக்காங்கன்னா the small and the marginal farmers. அண்ட் முக்கியமாக என்னென்னா climate related issues இதில் வந்து 100% it have been solved. Next, டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஜியோ டேகிங். ஸோ அப்படி அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து அந்த லாஸஸை நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியுது. அண்ட் அந்த எவ்வளோ டேமேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வெரிஃபை பண்ண முடியுது. நெக்ஸ்ட் சிசிஇ அக்ரி ஆப் அண்ட் எஸ்டெக் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட எஸ்டிமேட் ஈல்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணும்போது கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை வச்சே அந்த இன்சூரன்ஸ்க்காக அவங்க வந்து தே ஆர் டேக்கிங் கேர். நேஷ்னல் கிராப் இன்சூரன்ஸ் போர்ட்டலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ தே ஆர் மானிட்டரிங் த ரியல் டைம் மானிட்டரிங் அண்ட் கிளைம் ப்ராசஸிங். ஸோ இப்போ வந்து ஐ வாண்ட் அ கிளைம் அப்படின்னா ஸோ அதோட ஸ்டெப் 5 ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த 5 ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஜிட்டல் கிளைம் செட்டில்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து நிறையா யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேங்க் எல்லாமே பேங்க் ஆதார் பேன் எல்லாமே லிங்க்டாக இருக்குங்களா. ஸோ அதனால் டிஜிட்டல் கிளைம் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து நமக்கு அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு தேவையான இது அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் ஆகிடுது. ஸோ எல்லா டெக்னாலஜிஸும் இருக்குது. பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி எல்லா ஸ்கீம்லேயும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஷ்யூஸ். அதே தான் இங்கேயும் இருக்குது. ஸோ த மேஜர் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிலேஸ் இன் கிளைம் செட்டில்மெண்ட் டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ ஏன் அப்படின்னா பியூரோக்ராட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ், டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேவையான பே அவுட்டை வந்து கரெக்டான டைமுக்கு இஷ்யூ பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க. அண்ட் ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டேட்ஸ் லைக் பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், குஜராத் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்னால இந்த ஸ்கீம்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. அண்ட் ஒரு சில சைடில் இந்த ரிமோட் ஏரியாஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் இல்லாததுனால இந்த ஸ்கீம்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா அண்ட் டெக்னாலஜி கேப்ஸ். ஸோ என்னதான் ஜியோ டேகிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் ஸோ த ரியல் வெதர் டைம் டேட்டா அண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வயநாடு லேண்ட்ஸ்லைட்ஸை நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த லேக் ஆஃப் ரியல் டைம் டேட்டாஸ் இருக்கனால ஸோ அது இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எக்ஸாக்டாக ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியலை. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரீசன்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா தே ஹவ் லான்ச் த PMFBY 2.0. ஸோ இதில் என்னென்ன கொடுக்காங்கன்னா த வாலண்டரி என்ரோல்மெண்ட். ஸோ இது வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. எந்தெந்த ஃபார்மர்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ ஸோ தே கேன் என்ரோல் இட் ஃபார் அ வாலண்டரி. அண்ட் த ஸ்டேட்டோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஸோ ஆட்-ஆன்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி இது கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த இதுக்கு எவ்வளோ ப்ரீமியம்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதும் ஸ்டேட் கேன் சூஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் தான் அதிகமாக வருது. ஸோ அதனால் இட் ஹாஸ் பின் லிங்க்ட் வித் த நேஷ்னல் அடாப்டேஷன் ஃபண்ட் ஃபார் கிளைமேட் சேஞ்ச். ஸோ அதனால் என்னென்னா கிளைமேட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தட் இஸ் தே ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் பாலிசி. அண்ட் அதை விட முன்னேற்படி மேலே போய் ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் வெதர் பேஸ்ட் க்ராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம். ஸோ அதுக்குள்ளேயே ஒரு சப்ஸ்கிரீம் வந்து they have introduced it. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் இதில் வந்து என்னென்னா the weather parameters. ஸோ இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா it calculate the claims based on the weather parameters rather than the actual yield loss. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈல்டு எப்படி அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஈல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ அதனால் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த வெதர் ரிப்போர்ட்டை வச்சு இல்லை இந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன்ஸில் வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஈல்டு வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் மோர் அக்யூரேட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து தட் இஸ் பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா 2.0 தட் இஸ் த ரிவைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தட் ஓகே. ஸோ வே ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கிறது த டிஜிட்டலைசேஷன், ஸ்டேட் ரீஎன்கேஜ்மெண்ட், ப்ரைவேட் செக்டார் இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன். So these are the best way forward for the next alternations. So that is 2.0 கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ அடுத்து பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா 3 வரும்போது இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நியூஸ் டிஸ்கஷன். தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டேயிங் வித் அஸ்.